प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि रूम नंबर 68 आउ गोटे अध्याय को। जदि यार पूर्व अध्याय आपण देखि नांते तेबे तार लिंक मु ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखिछे। चलंतु बढ़िबा आजिर अध्याय को। समीर किछि समय पर रूम को फेरी गला, किंतु सेतबेल को संजय को न पाए पचारिला, अरे भाई पुणी केउठी लुचिछ? से रूम कोणरू गोटे भयानक स्वर शुणागला। समीर हठात चमकी पड़ा, किंतु पर मुहूर्त सेटा संजयर दुष्टामी भावे कहला, हाँ हाँ भाई भल आवाज काढ़ी पारुछ, कॉलेजर वार्षिक उत्सव निश्चित प्रथम हेब। एति कही समीर हसिबाकु लागिला। से जी भी थिला से मध्य बड़ मोटा स्वर रे हा हा करी हसिबाकु लागिला। समीर विरक्त होई कहिला, जेउठी लुचिच लुचि था, मु बहुत थकी जाइछि, जाउछि शोइबी। अधा राति उठी मते से कला जादुर बही भी पढ़िबार अछि। सेतबेले समीर लक्ष्य कला सेही रूम रे गोटिए मात्र खट पड़िछि और आलमारी भी गोटिए अछि, किंतु से सबको से परवा न करी सोई पड़िला। किछि समय ही सोईछि एमिति लागिला से रूम भितर केही जेमिति ताकू शून्य रे उठे कचाड़ी देला। ता निद हठात भांगीगला, हृदयर गति मध्य बढ़ीगला। सेतबेले ताकू अनुभव हैला निश्चय ए रूम रे किछि गोटे शक्ति अछि जहा मनीषर बुद्धि बलय बाहारे। ता नजर सेही कला जादुर बही उपरे पड़िला। से भाबिला जदि एठी किछि भौतिक शक्ति अछि ताकू से एही बही पढ़ी परीक्षा करी देखिबो। से प्रथम पृष्ठ ओलटाई पढ़िला। लेखा होइथिला ए पुस्तक को पढ़िबा परे अनेक शैतानी शक्ति तुम पाखरे आकर्षित होई आसिबे, किंतु सेमानको बशीभूत करिबा पई कंचा मांस, तीव्र बास्ना, चाउल, अटा, दीप, लेंबू, लाल सिंदूर, कोइला आदि सामग्रीर आवश्यकता अछि। किंतु समीर पाखरे ए सबु जिनस नथिला। से सेमिति कौतूहलवशत से बहीटी को पढ़िबाकु लागिला, जेमिति से बहीर किछि मंत्र को पढ़िबाकु लागिला। पुणी थरे ताकू अनेक लोक एका संगरे कथा हेउथिबार शुणागला। किछि समय पर से सबु हठात बंद होइगला। पुणी थरे ताकू एमिति लागिला कि किए गोटे ता कान पाखरे आसी कहुछि, पळा एठो नहले मरिबो। समीर किंतु से पुस्तक पढ़िबारे लागि थाए। हठात ताकू लागिला कि जेमिति लंबा लंबा नखरे ता पिठी को आंपुड़ीबाकु लागुछि। ता पिठी रक्ताक्त होई पड़िला। एबे से प्रकृतरे डरिबाकु लागिला। से रूम रु दौड़ी पळेबा पई चेष्टा कला, किंतु सते जेमिति ता गोड़ गोटी जगार पथर पलटि जाइथिला। ताकू पचासड़ा मांसर गंध आसिला। से रूम रे रहिबा मध्य ता पई मुश्किल होई पड़ुथिला। झरका आपे आपे खोलीगला। सेही पुरुणा कोठी जेउठी केबे काया रहुथिला सेठारे कि जणे धला शाढ़ी पिंधि छिड़ा होइछे। जह्न आलोकरे ता देहटी पूरा मोती परी चमकुथिला। से बोधे शून्य रे उड़ी से पुरुणा कोठीरू हॉस्टेल झरका पाखकू आसी छिड़ा होइगला। एते पाखरू ता मुहटा देखागला। अति कदर्य मुह थिला। आखिर रंग संपूर्ण धला। दांत गुड़िक कौनसी जंतु परी बाहर को बाहरी थाए। से तार दुई हाथ को झरका भीतर को लंबाई समीर तंटी को जोर रे चिपी धरिला। से छड़ेया पई जेते चेष्टा कले मध्य किछि लाभ हेउ न थाए। से जोर रे चित्कार करिया पई चाहुथिला, मात्र ता पाटिरू किछि शब्द बाहरु न थाए। हठात केउठु के जानी संजय आसीगला। ताकू देखि से प्रेत समीर बेक को छाड़ी पवन ने मिसिगला। समीर खूब जोरे चित्कार करी रूम बाहर को बाहरी गला। समीर डर रे रूम को बाहर को चली आसिला। समय सेतबेलको राति 2टा होई थाए। किंतु समीर चित्कार शुणी अन्य छात्र माने उठी जाइथिले। समस्त को देखि समीर एमिति प्रदर्शन कला जेमिति किछि होई नाही। से भीतर खूब डरी जाइथिला, मात्र से कहिला, मु तो सेमिति समस्त को डरेया पई सब कली। से रूम भितर किछि भूत प्रेत नाही। जो पिला दिने भूत प्रेत आदि मानको मानु नथिला, निज आखिरे तांकु देखि तार चिंताधारा संपूर्ण बदली जाइथिला। से डरी डरी से रूम भितर को प्रवेश कला। जेउठी जाई देखिला संजय ता खट उपरे बसिछे।
ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ପୁଣି ଚାଲି ଆସୁଛ? ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରୁହେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସମୀର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ ସେ ପ୍ରେତ ତୁମକୁ ଦେଖି କାହିଁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା? ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ସମୀର କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ସମୀର କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଏ ରୁମ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଶୋଉଛ? ସେ କଥାରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଇବି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ସମୀର କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ପ୍ରେତ କଥା କୁହ। ସଞ୍ଜୟ ତାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅତୁଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ କାୟା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଖାଲି ଅତୁଲର ଆତ୍ମା ଦେଖାଗଲା। ସେ ପାଗଳ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାୟାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜକୁ ସଜେଇ ସେହି କୋଠରୀ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନେଲା। ଅତୁଲ ପରି କାୟା ମଧ୍ୟ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଗଲା। କାୟା ମରିବା ପରେ ତା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଘରଟି ତା ପରଠାରୁ ଖାଲି ରହିଲା। କାୟାର ପ୍ରେତ ଡରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ରୁମ୍ରେ ଯିଏ ବି ଆସିକି ରହିଲା, ତାକୁ ଅତୁଲର ଆତ୍ମା ତାର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଡାକି କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲା। ସେ ତା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅତୁଲର ଆତ୍ମାକୁ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ କଏଦ କରି ରଖିଲା। ଯେହେତୁ ଅତୁଲର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଲା ପରେ ଯିଏ ବି ରୁମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେ ତା ଆଗକୁ ଆସି ତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରି ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେ ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସାହସୀ ସମୀର, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। ଏତିକି କହି ସେ ପବନରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା। ସମୀର ଜାଣିସାରିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ହିଁ ଅତୁଲ ଥିଲା ବୋଲି। ତାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବେ ସେହି ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ରାତିଟି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବିତିଗଲା। ଅତୁଲ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କଲେଜକୁ ଗଲା। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ସେହି ହଷ୍ଟେଲକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସମୀରର ମନରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ପ୍ରେତ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ସମୀର ପ୍ରଥମେ ସେହି ହଷ୍ଟେଲ ପଛପଟେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠିର ପ୍ରେତାତ୍ମା କାୟାକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାୟାର ସ୍ୱଭାବ ଉଗ୍ର, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସମୀର ସେହି କୋଠିକୁ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲା ସେ କୋଠିକୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି। ସମୀର ତା ପରଦିନ ସେ କୋଠିକୁ ଗଲା। କୋଠି ନୁହେଁ, ସେ ତ ଭୂତ କୋଠି। ବହୁତ ବଡ଼ କବାଟଟି ଲାଗିଥିଲା। କବାଟରେ କୌଣସି ତାଲା ନଥିଲା। ସମୀର କବାଟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଲା। କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାଦୁଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ି ଆସି ବାଜିଲା। ସମୀର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତା ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବହୁତ ବଡ଼ କୋଠି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସେହି ରୁମ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେଉଁଠି କାୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଝରକାରୁ କାୟାର ରୁମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ସମୀର ଖୋଜିଲା କିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସମୀର ସେହି ସ୍ୱର ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେହି ରୁମ୍ରେ ହିଁ କାୟାର ଆତ୍ମା ରହିଥିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ସମୀର ସେହି କୋଠରୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା,
କିନ୍ତୁ କବାଟ ବିଲକୁଲ ଖୋଲୁନଥିଲା। ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଭିତରୁ ହିଁ କୋଠରୀଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା। ସେହି କୋଠରୀର କବାଟ ଅଧା କାଠ ଏବଂ ଅଧା କାଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସମୀର କାଚ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳିକୁ ରୁମାଲରେ ସଫା କଲା। ଏବେ ତାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ରୁମ୍ ଭିତର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଝୁଲୁଛି। ସମୀର ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଝିଅଟିର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆଖିର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ଥିଲା। ଦଉଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ସେ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମୀର ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଝିଅ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି କବାଟ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାର ନଖଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ଦାନ୍ତ ପରି ଥିଲା। ସମୀର ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୀରର ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି। ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପାଣି ପିଇ ଯାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାକୁ ସେହି ପୁରୁଣା କୋଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମୀର ମନରେ କାୟାର ଆତ୍ମା ଏମିତି ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ତାହା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ତା ମନରେ କାୟାକୁ ନେଇ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସମୀର ସେହି କୋଠରୀ ଏବଂ କାୟା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୀରର କଲେଜରେ ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସମୀର ତାଙ୍କଠାରୁ କାୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସମୀର ଯିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ସେ ଏବେ ସେହି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମୀର କଲେଜର ରୋହିତ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଯିଏ ସେହି କୋଠି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିଲା। ରୋହିତ କହିଲା ସେହି କୋଠିକୁ ତା ବାପା କିଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେ କୋଠିରେ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ରହିପାରିଲେ। ରୋହିତ ତା ପିଲାବେଳର କଥା ସମୀରକୁ କହିଲା। ରୋହିତର ବାପା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେହି କୋଠିକୁ ଆଜିଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କିଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ କୋଠିଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ। ସେ କୋଠିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ କୋଠରୀ ବୁଲେଇ ଦେଖାଇଲା। ଯେଉଁ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଲୋକ କହିଲା ତାର ଚାବି ନାହିଁ, ପରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଘର ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଲୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ମୁଁ, ବାପା, ମା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, 2 ଚାକର ସେହି କୋଠରୀକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କୋଠିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20ଟି କୋଠରୀ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ଖୋଲି ନଥିଲୁ। ଆମେ ପୂଜା ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ହଠାତ୍ ପବନ ବହି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଏସବୁକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ସେ କୋଠରୀରେ ରହିଲୁ। କ'ଣ ସତରେ ସମୀର ସେହି କୋଠିକୁ ଯିବ ଓ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ।